ও হ্যাঁ, 26 4 হবে, রাইট। আমরা যে প্রথমে কতগুলো ফ্র্যাকশনের অঙ্ক করে নেব। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হোমওয়ার্কের খাতাগুলো এখানে রেখে দাও সবাই। হুম। এই রিতম, খাতা খাতা বের করো। রিতম, খাতা বের কর। হুম। খাতাটা বের করে, খাতা বের করে কথা বের করো খাতা। আচ্ছা। হুম। হ্যাঁ, বলো। কেন রে? বোর্ড বোর্ড দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দাঁড়া, এবার ঠিক হয়েছে। হুম। হবে, ওটা ফোকাসের জন্য হচ্ছে। গুড আফটারনুন। ক্লাস শুরু হলে ঠিক হয়ে যাবে লেখা। আহ কোশ্চেন দাও। The value of 7/12 part of a property is rupees 7,000. What is the value of the whole property? A post has 1/4 of its length in mud. 1/3, হ্যাঁ। এটা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, হবে, ঠিক হবে, দাঁড়া। দাঁড়া দাঁড়া, তাহলে তো গন্ডগোল হচ্ছে একটু। দেখ তো, ঠিক হয়েছে। এটা কিছু করার নেই, এটা আসলে এখান থেকেই হয়। হ্যাঁ, এটা একটু আমাকে বলবি। এটাই আমি লিখতে আসি বলে এটা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কিছু করার নেই, এটা আমাকে একটু বললেই ঠিক করে দেবো। প্রবলেম হলে একটু বলিস। আচ্ছা। অফ ইট, আমি কি করে বলি বল? ইন ওয়াটার। হ্যাঁ, দাঁড়া লিখে নিই। অ্যান্ড রিমেইনিং 11 মিটার।
হ্যাঁ বলো। পাস না, পোস্ট, POST, পোস্ট। ও এটা এ নয়, POST। হ্যাঁ, of the property is 7,000, তাই তো? So in that case 7/12 part is equal to 7,000. Okay, so now I have to find that one part, the value of the whole part. আমরা আগে লিখে নেব, let the whole property is equal to one part, given that 7/12 part equal to 7,000. Okay, so one part equal to 7,000 into, this will be reciprocal, remember it, always divide মানেই হচ্ছে multiplying by the reciprocal. You may divide, বলো, unitary method দিয়ে করেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ একই রকম unitary method, you may apply the unitary method also. Okay, 7/12 part equal to 7,000, so one part is 7,000 dividing by 12, 7/12, that means product into reciprocal. So always do this way. So two kind questions come in the exam. First is part of something, in that case we just multiply. 2/7 part of 7,000, multiply, that I discussed in my last class. This is kind of reverse, that some part is given, they ask to the one part, something part, something part, this is the question. Okay, in that case you could not multiply, divide it. In that case we could not multiply it. What we do, we divide it. You may write it division also. So you just multiply it by the reciprocal. Yes, so 12,000 is the answer. Is it clear? So দুটো question, when multiply, if they ask, yes বলো, হ্যাঁ yes yes আমি শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ x ধরে করলেও হবে, যে জানে x ধরে ইকুয়েশন সলভ করতে, দে মে ইউজ দ্য অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন অলসো, ইকুয়েশন করেও করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা পরে কোনো এক সময় আমরা আস্তে আস্তে পরে ইকুয়েশনে যাব। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ কেন পারবে না, আগে রুপিস সাইন সবসময় আগে বসবে, রুপিস সাইন অলওয়েজ আগে বসবে। আচ্ছা নেক্সট অ্যান্সার। হ্যাঁ কত, কোশ্চেন 2 এর অ্যান্সার হয়েছে তোর? বলো বলো। আস্তে আস্তে দেখো, এই প্রাঞ্জল বোর্ডে, see there, the post has this length in mud, this is on the water and this is on the remaining, so generally that will be addition, তাই তো, but we could not do the addition. Why? What is the problem? Why? হ্যাঁ অফ আছে, so this is the part, this is the, প্রাঞ্জল শুনতে হবে বোর্ডে, this is the part and this is the actual length, so some part is could not add with some length,
কখনোই পার্ট লেন্থের সাথে অ্যাড হবে না, মনে থাকবে। পার্ট ইজ মিন ফ্র্যাকশন, fraction of the whole, fraction of the whole, and this is the actual length. So length and part কখনো অ্যাড হয় না, we don't add them. হ্যাঁ, ভুল করেছে অনেকেই এটা করে। আমরা কি করব, at first we find that how many part is remaining, we find that how many part is remaining, we may draw a image. Suppose this is a post, এটা একটা পোস্ট, ওকে। সাপোজ দিস ইজ এ পোস্ট, লাইট পোস্ট, থাম পোস্ট, বার পোস্ট, হ্যাঁ, লাঠি পোস্ট। সো দিস সাম পার্ট আন্ডার দ্য মাড, হোয়াট ইজ 1/4? এত অফ in water, so something part under water, what is under the water? 1/5, and remaining part above the water. So at first we let the whole length বা whole post, length লেখার দরকার নেই, whole post is one part. Yes, right. So whole post is one part, and the part above water is 1 minus add these two. So at first I find the part of the post which is out of the water. So find it, copy it, quick, copy karo tadri. So what I get? Please now onko debo aro ami. Yes. Okay. 1 minus, হ্যাঁ। So this is the part above water, and this part is equal to 11 meter. Okay, so now I follow the problem like question number 1, where this part is 11 meter. So one part is means 11 divided by, right, divide হবে। So হ্যাঁ, 11 by 20 part is equal to 11 meter. One part is equal to 11 by 20, sorry, 11 into 20 by, so that means 11 cancel out. So when in a question asked that part of this, so of that means we multiply it. When they ask that the part is this, find the another whole, so in that case we divide. So duto, one is a direct, find the part of something, one is the reverse. When the part is given, they are asked the whole, so in that case we divide. So sometimes we multiply it and sometimes we divide. We have to understand the process that when we multiply and when we divide, এই দুটো জানলেই কিন্তু ফ্র্যাকশনের অঙ্ক সব শেখা হয়ে যাবে। আমরা আরো দুই একটা অঙ্ক করে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করব, আরো কমপ্লেক্স অঙ্ক করব। ওকে স্যার, সেম প্রবলেম দিচ্ছি, হয়ে যাবে আজকেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। আজকে আমরা ডেসিমেলে চলে যাব।
এই হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ডেসিমেল স্টার্ট করবো আজকে আমরা, এটা শেষ করে ডেসিমেলে যাবো। সবই ইজি, পারলে সবই ইজি, আর মিস্টেক করলে সব ভুল। মে আই ইংরেজি? মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছ কেন? ডিভিশন হবে তো, মাল্টিপ্লাই হবে কেন? The savings is 2000, so that means 1 by 10 part equal to 2000. Now, one part is, হ্যাঁ অ্যান্সার কত হবে? 20,000. Don't multiply by 110. 2000 is divided by 110. Why? Because 1 by 10 equal to 2000. Okay? হ্যাঁ ওটার জন্যই তো এসছে 200। কমন সেন্স ইউজ করো, একজনের ফ্যামিলি ইনকাম 200 হলে সে 1000 2000 কিভাবে সেভ করবে? হ্যাঁ হুম এসে গেছে, কি এসেছে? বাহ। সিমিলারলি সিমিলারলি করতে হবে, হোল 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 ইনকাম করছি, অ্যান্সার ইজ হোল ইনকাম equal to one part, equal to one part. Okay, he is saving 1 minus 1 by 10 plus 4 by 5. So 1 minus he ভুল হয়েছে। One by 10 part. So this is, so 1 by 10 part is equal to 20, sorry 2000. So 1 part equal to 2000 into divided by 1 by 10. That means 2000 into 10 by 1, 20,000. So answer is saving is savings is 20,000. Okay. চলো প্রাঞ্জল হয়ে গেছে? ইয়েস। কোনটা বুঝনি? এটা বুঝেছো 1 by 10 পার্ট কেন হয়েছে? 1 part কেন? The whole income is 1 part. He spent 1 by 10 his income for house rent, 4 by 5 of his income for maintain his family. So these 1 by 10 and 4 by 5 is he spent is some kind he spent it. হ্যাঁ বলো। লিখেছি তো, এই যে 4 by 5, এই তো 4 by 5 ক্যামেরায় নেই, আসছে না? হ্যাঁ আসছে, তোমরা একটু বাদিকে স্ক্রিনটা ঠেলো। তুমি কি মোবাইলে দেখছো? ল্যাপটপে আসছে তো, ফুল স্ক্রিন আছে এত পর্যন্ত। এই যে এখানে 4 by, আমার আঙুলটা দেখ, দেখতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ
ফুল স্ক্রিন করে দেখো, এখানে 4/5 পার্টটা ওটা এখানে রয়েছে। চলো মুছে দিই, এবার ভালো দুটো অঙ্ক করব। হ্যাঁ, ভালো অঙ্ক করবো এবার। হুম, চলো মুছে দিচ্ছি। আর দুটো অঙ্ক করব, তারপরে ডিভিশনে চলে যাব। বাকিটা হোমওয়ার্ক থাকবে, তোমরা করবে হোমওয়ার্কে। এই অঙ্ক এক্সামে কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটা এক্সামে আসবেই। এখন যেমন অঙ্ক দিচ্ছি, এই অঙ্কটা এসেছিল আজ থেকে 1 বছর আগে। এই যেটা দিচ্ছি মানে আজ থেকে 1 বছর আগে এসছে এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন যে অঙ্কটা দিচ্ছি এটা। হ্যাঁ, না অন্য রকমের অঙ্ক। হ্যাঁ, পাক্কা না, পাক্কা কি করে বলবো। আর টাব when full of water weighs weighter full form weighs 19 a tub when full of water weighs 19 whole 1/2 kg, but if weighs 11 whole 1/2 kg when when 1/2 of it is full of water, find the weight of the empty tub. This is very important. Start দাও। নেক্সট কোশ্চেন, এটা তো স্টার্ট দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও ভালো কোশ্চেন। শুনতে পেয়েছি তো আমি। কেন হচ্ছে বলতো, আমি আজকে কালো জামা পরে এসেছি বলে, ওই জামাটার জন্য হচ্ছে। লাইট কালারের জামা পরলে এটা হতো না, বুঝতে পেরেছিস? লাইট কালারের জামা পরলে এটা হতো না, ডার্ক। হ্যাঁ, subtracting weight of empty tub plus 1 part of water equal to 39/2 kg and weight of empty tub plus
half part of water equal to 23 by 2 kg. Now subtracting, if I subtract it, so these two are cancelled out. Understand? The empty tub will be cancelled out. হ্যাঁ কেটে দেবো, empty tub and empty tub cancel out. এইখানে হবে কি 1 minus 1 by 2 part of water equal to 39 by 2 minus 23 by 2 kg. সাবট্রাক্টিং, বিয়োগ করেছি আমি, বিয়োগ। হ্যাঁ বলো। ওয়েট অফ এমটি টাব কাটলাম কারণ সাবট্রাক্ট হয়ে এই দুটো কেটে বাদ চলে গেছে, তাই। নাও কাটলে হয়, কাটলেও হবে না কাটলেও হবে, ঠিক আছে। এটা যদি কেটে যাবে নাকি, দুটো ক্যান্সেল আউট। দ্য ফার্স্ট দুটোর মধ্যেই আছে ওয়েট অফ এমটি টাব, দে আর ক্যান্সেল আউট, তাই জন্য কেটে দিয়েছি। একবারই কাটবে, হ্যাঁ কাটাকুটির মতন। তাহলে 13 বাই 2 কেজি আর এদিক থেকে আসছে 1 বাই 2 কেজি, ঠিক আছে। সো 1 বাই 2 কেজি 2 পার্ট of water equal to 39 minus 23, so that means কত আসছে, কত আসছে রে, 6 কোথায় 16 আসছে, 6 ঠিক আছে তো, 16 বাই 2 কেজি 8 কেজি 8 কেজি 8 কেজি। না না, এটা তো হাফ পার্টের ওয়েট বেরোলো। The half part weight of half part is 8 কেজি, তাহলে ফুল ওয়েট কত, 1 পার্টের ওয়েট কত, 8 into 2 কেজি। So 1 part of water equal to 8 into 2 equal to 16 kg. No. কোশ্চেন কি ছিল, ফাইন্ড দ্য এমটি টাব, এটা কি করে অ্যান্সার হবে। So see that this is one part of water. হ্যাঁ বলো, ডাউট ক্লিয়ার করো। half part of water is 8 kg, so one part of water is 8 into 2 kg. Why? 8 divided by half, 8 dividing by half means 8 into 2 double, half এর weight 8 kg means one part এর weight double. So see that a tub when full of water, that is 19 whole 1 by 2 and one part of water 16 kg. So why this is larger from 16, কেন 16 থেকে এটা বড় কেন, না ফ্র্যাকশন তো বুঝলাম, এটাই তো ওয়েটটা। ফুল টাবের ওয়েট হচ্ছে 19 হোল হাফ, ওয়ান পার্ট ওয়াটার মানে দ্য ফুল 16 কেজি, কেন বেশি হচ্ছে ওটা, হ্যাঁ তাই এখানে তো ওয়ান পার্ট মানে দ্য ফুল ওয়াটারই। এটা কি লিখেছিলাম, 13/9 মানে কি, weight of empty tub and one part of water. When the tub is full, that means this is not a weight of the water. এখানে আর কি আছে, টাবের ওয়েটটাও তো রয়েছে। ফুল যখন ওয়েট করা হচ্ছে, in that case there is the weight of the tub and the water. এই 19 পয়েন্ট হাফের মধ্যে কি আছে, ওয়াটারও আছে আবার টাবটাও আছে, আর এখানে কি আছে, অনলি water. So we subtract this from this, we get the weight of the empty tub. সুতরাং so weight of
দা, হ্যাঁ বল কি বলছিস? এটা ওয়েট অফ এমটি টাব প্লাস এই যে বলেছে, আর টাব হল ফুল অফ ওয়াটার, দ্য ওয়েট ইজ ফুল অফ ওয়াটার মিন্স কি? ফুল অফ ওয়াটার মিন্স ওয়ান পার্ট ওয়াটার অ্যান্ড উইথ দ্য এমটি টাব। মানে যখন আমি একটা টাবের মধ্যে জল রাখছি, when I fill a tub with water, when water level will be changed, the weight of the tub will always unchanged, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য মেন, মানে মেন লজিক অফ দিস কোশ্চেন, মেন মিস্ট্রি অফ দিস কোশ্চেন কি? when I fill a tub with water, if the water level is changed, full of, half of, whatever, the weight of the empty tub that always be unchanged, ওটা কখনো বদলায় না। সেই জন্য ফার্স্টে আমরা লিখেছি এমটি টাব প্লাস ওয়ান পার্ট অফ ওয়াটার, সেকেন্ডে আমরা লিখেছি ওয়েট অফ দ্য এমটি টাব প্লাস হাফ অফ দ্য ওয়াটার। বোথ সাইডে কি রয়েছে? এমটি টাইপটা অলওয়েজ অ্যাড রয়েছে। বুঝতে পেরেছিস? বের কর। হ্যাঁ হ্যালো, দাঁড়াও, আস্তে আস্তে, হ্যাঁ ডাউট থাকলে বলো। 16 কেজি, ওই যে লাস্টে এসছে ওয়ান পার্ট অফ ওয়াটারের ভ্যালু 16 কেজি এসছে। দেখো হাফ পার্টের ওয়েট আসলো 8 কেজি, তো ওয়ান পার্টের ওয়েট আসলো 16 কেজি। কপি হয়েছে? কমপ্লিট? বিয়োগ হয়ে গেছে? হ্যাঁ 3 আউট অফ 1/2। প্রাঞ্জল হয়েছে? 3 আউট অফ 1/2। অঙ্কটা মনে থাকবে, খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক। তাহলে পরীক্ষায় পারবে না। উৎসাহস না, তাহলে 32/8 মানে কত আসছে এখানে? 7/2, 3 হোল 1/2 কেজি। দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। চলো আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক দেব, আগের দিনের গুলো ইজি ছিল, এইবার তোমাদেরকে বাকি যেগুলো আছে সেগুলোও পাঠাবো, প্রত্যেকে করবে। হ্যাঁ, এভরিওয়ান শুড ট্রাই দ্য হোমওয়ার্ক, দিস কাইন্ড কোশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য এক্সাম। হ্যাঁ ক্লাস হোক তারপর। বলো বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবে, আমার পার্সোনাল নাম্বারটাতে পাঠাবে। হ্যাঁ এসো প্রাঞ্জল, আমি আবার তোমাকে বের করে দেবো, আর অ্যালাউ করবো না আমার ক্লাসে, বেশি হচ্ছে এবার। নাও শুরু করো। ডেসিমাল ফ্র্যাকশন। ডেসিমাল পয়েন্ট দিয়ে যে ফ্র্যাকশন লেখা হয় সেটাই ডেসিমাল ফ্র্যাকশন। ওকে,
10.319. This is the integral part. Integral part. And this is fraction part বা decimal part. আর এইটা হচ্ছে ডেসিমাল পয়েন্ট। না রয়েছে, বলুন, বলো। পার্ট আর হ্যাঁ, ইন্টিগ্রাল পার্ট হোল পার্ট না, এটাকে ইন্টিগ্রাল পার্টই বলে। ইন্টিগ্রাল পার্ট অ্যাকচুয়ালি দা হোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানেটা হ্যাঁ, এটা হোল, এটা হোল পার্ট, এটা ফ্র্যাকশন পার্ট। ইন্টিগ্রাল পার্ট মিন দা হোল পার্ট, ডেসিমাল পার্ট মিন দা ফ্র্যাকশনাল পার্ট। ওকে। আচ্ছা, এটাকে কি করে পড়বো? হাউ আই রিড ইট? প্রাঞ্জল, নো, ওয়েট, বলো, রিড ইট। 10.319. After decimal point, we read the number along the digit. Okay, 319 or 3/10, 1000, 109,000. Okay. হ্যাঁ, position is 10, 100, 1000. Yes, 10. হ্যাঁ, আমি লেখাচ্ছি, দেখো, লেখো প্লেস ভ্যালু, লেখো প্লেস ভ্যালু অফ ডেসিমাল নাম্বার। Place value of decimal number. Hey, লেখো। কেন হেজি হয়ে গেছে? ডেসিমাল পয়েন্ট, ডেসিমাল পয়েন্ট, তার আগেটা হচ্ছে ওয়ান। এবার বোঝা যাচ্ছে? ডেসিমাল পয়েন্ট, ওয়ান, টেন্স, হ্যাঁ, হান্ড্রেডস এদিকে। So decimal point on left hand side you already know. Ones, tens, hundreds, then thousands, then 10,000s. Okay. Right hand side is the hundreds, tens. Tens. এরপর হচ্ছে হান্ড্রেড,
হান্ড্রেড, এরপরে থাউজেন্ড, টেন, হান্ড্রেড, থাউজেন্ড। কি হচ্ছে রে? দেখ একটা জিনিস খেয়াল কর, সি এই সি দ্যাট ডেসিমেল পয়েন্টে লেফট হ্যান্ডে ওয়ান, দ্যাট ইজ ওয়ান, ডান সাইডে কিন্তু ওয়ান্স বলে কিছু নেই, দ্যার ইজ নো প্লেস ফর ওয়ান্স, দ্যাট ইজ স্টার্ট ফ্রম টেন্থ। হ্যাঁ এটাই কেন দেখাচ্ছি, ডেসিমেল পয়েন্টটা ওয়ান না, ডেসিমেল পয়েন্টে রাইট হ্যান্ড সাইড দ্য স্টার্টিং পজিশন ইজ টেন্থ, লেফট হ্যান্ডে স্টার্টিং হয় ওয়ান থেকে, ওয়ান, টেন, থাউজেন্ড, ওকে, আর রাইট হ্যান্ডে হচ্ছে টেন, হান্ড্রেড, থাউজেন্ড, ওকে। সো দ্যাট মিনস কিভাবে হচ্ছে এটা দেখ ভালো করে, টেন্স মিনস কি, টেন্স মিনস, আচ্ছা এটা মানে কি, এটা ডেসিমেল পয়েন্ট হচ্ছে ওয়ান মিনস ইনটু ওয়ান, টেন্স মিনস ইনটু টেন, থাউজেন্ড মিনস ইনটু হান্ড্রেড, তাই তো? হান্ড্রেড মানে মাল্টিপ্লাইড বাই হান্ড্রেড, টেন মানে মাল্টিপ্লাইড বাই টেন, ওয়ান মানে মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান, টেন মিনস মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান বাই টেন, মনে থাকবে, হান্ড্রেড বাই ওয়ান বাই হান্ড্রেড, থাউজেন্ড মিনস ওয়ান বাই থাউজেন্ড, এই তো ডেসিমেলে রাইট সাইডে ওয়ান বাই টেন, ওয়ান বাই হান্ড্রেড, ওয়ান বাই থাউজেন্ড, আর লেফট হ্যান্ডে ওয়ান, টেন, হান্ড্রেড, থাউজেন্ড, দিস ওয়ে। হ্যাঁ, vulgar fraction and decimal fraction same thing, just the representations are different, okay. So if we write it that 10.319, so it will be 10.319. So how we write it? 10319. So 1 in the tenth place, 0 in the ones place, 3 in the tenth place, 1 in the hundredth place, মনে থাকবে? ওকে বলো। হুম হুম হ্যাঁ বুঝিয়ে বলবো। প্রত্যেক every decimal number has two parts, right side is the decimal part, left side is the integral part. Integral part is similar that I studied the above মানে before, the similar way, 1, 10, 100, etc. But after decimal part, this is 10, hundred, thousand, that means 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. If I write it in extended form, আমি এটা পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, copy done, I move the camera. Okay. এখানে আমি লিখছি, এক্সপ্যান্ড করে লিখছি, এক্সপ্যান্ড। আচ্ছা এত কথা বললে কি করে হবে? তাহলে 523.467 is equal to 10.
আচ্ছা এটা মুছে দিই এখানে, হ্যাঁ। হ্যাঁ টেন্স, TENTHS, TENTHS, হান্ড্রেড, থাউজেন্ডস, হ্যাঁ 2, 3.4746, 7. So if I write it in the form, কত হবে? টেন্সে কত বসবে বলো? থাউজেন্ড, হ্যাঁ থাউজেন্ড, টেন্স, হান্ড্রেড, থাউজেন্ড, কি হচ্ছে বল? আর আস্তে বলে নেকো। হ্যাঁ তাই তো লিখেছি, এই তো প্লাস দিয়ে ড্যাশ, মানে এটা জায়গা হয়নি বলে এখানে লিখেছি। 10, 1, 10, 100, 1000, এটা এই সাইডে জায়গা হয়নি তাই এখানে। বল আর কোনো ডাউট থাকলে বল। আচ্ছা এগুলো এবার তাহলে বসাই। ফার্স্ট হবে 2, 2, না দেখো তোমরা দেখো, কাউকে বলতে হবে না। 2, 3, দেন 4, 6, 7, হ্যাঁ 2 10, 3 1, 4 10, 600 and 7,000, ঠিক আছে? এই এক্সপ্যান্ড করে লিখলে, ঠিক আছে তো? বলো। না তারপরে হবে 10,000, সেম, লেফট হ্যান্ডও যা হবে রাইট হ্যান্ডও তাই হবে, 10,000, তারপরে আর আর দরকার নেই, তারপরে আর দরকার নেই। হ্যাঁ আর অত দরকার পড়ে না, এতেই হয়ে যায়। আচ্ছা আমি যদি এক্সপ্যান্ড করে লিখি, এই তোরা এত কথা বললে কি করে হবে? নিজেদের মধ্যে তো কথা বলছিস কেন? আর একটা কথা বললে বের করে দেবো, একটা কথা যদি আমি শুনতে পাই। আচ্ছা এটা এক্সপ্যান্ডেড করে লিখলে কি হবে? এক্সপ্যান্ডেড, এটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড, এটা আমি লিখলাম কি ইনওয়ার্ড। এরপরে হ্যাঁ আচ্ছা 23.467, in expanded form। এক্সপ্যান্ডেড করে লিখলে কিভাবে লিখবো? হয়নি, হয়নি, কিচ্ছু হচ্ছে
হ্যাঁ, আস্তে আস্তে আস্তে, হচ্ছে না, ভুল হচ্ছে। কি বলবি শুনি? কি হবে? হুম, হুম, হ্যাঁ, না, ভুল হয়েছে তোর। হ্যাঁ, ওটা যোগ করে দেখ তো, এটা আছে কোনোদিনও? আস্তে আস্তে, কাউকে, না না না, কেউ না, মিউট মিউট, সবাই মিউট করো। মিউট। শ্রেয়ান মিউট, শ্রেয়ান মিউট। হ্যাঁ, দাঁড়াও। না, হয়নি। হ্যাঁ, হয়েছে। হ্যাঁ, মিউট মিউট, রিদ্ধি মিউট। আমি করে দিচ্ছি, এটা আমরা এখন তো করাচ্ছি অঙ্ক, আমি করাই, তারপরে তোমরা বলবে। সো আই এক্সপ্যান্ড দিস ইন দিস ওয়ে। এই যে মাল্টিপ্লিকেশন রয়েছে 2 20, দ্যাট মিনস 2 × 10, ওকে, 20 প্লাস 3 প্লাস 4/10 প্লাস 6/100 plus 7/1000. So this is the place value. So the place value of 2 is 2 into 10, 20. Place value of 3 is 3. Pranjal, place value of 4 is 4/10. Place value of 6 is 6/100. Place value of 7 is 7/1000. বোঝা গেছে প্লেস ভ্যালু গুলো? হুম, ও হয়ে যায় না। এই, ওরা দেখতে পাচ্ছে না, ওরা না হলে দেখতে পাচ্ছে না। হুম, ঠিক হচ্ছে স্ক্রিনটা? দেখ, স্ক্রিন, স্ক্রিন ঠিক আছে। হ্যাঁ, কোনটা বল? এই এক্সপ্যান্ডেড ফর্মটা, এক্সপ্যান্ডেড ফর্মটা এই পজিশন দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। এই যে টেবিলটা, ইন দিস টেবিল দ্যাট ইজ দ্য প্লেস পজিশন ভ্যালু। পজিশনের কি ভ্যালু আছে, এই যে এই পজিশনটা 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এই পজিশনটা 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, ডেসিমেলের আফটার ডেসিমেল 1/10 মাল্টিপ্লাই। ওখানেও ঠিক তাই হয়েছে। 2 is multiplied by 10, 3 is multiplied by 1, 4 is multiplied by 1/10, 4/10। এই যে টেবিলটা ফলো করা হচ্ছে, বুঝতে পারছিস? ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্মাস্মি তো, এটা 1/10, এটা 1/100, এটা 1/1000 is the place. So every digit should be multiplied with place value. Then we find the actual place value of that digit. In number, general number that will be multiplied by 1, 10, 100 এগুলো, আর ডেসিমেলে 1/10, 1/100 হবে, সেই জন্য 1/10, 1/100 হয়েছে। এস হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আনলাইক ডেসিমেলস, লাইক ডেসিমেলস। এত ডিস্টার্ব করছে কেন আজকে জানি না, এত ডিস্টার্ব করছে আজকে। আবার হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আজকে এত,
এত ডিস্টার্ব করছে কেন আজকে? না না, ডিস্টার্ব করছে কেন? এমনি তো হয়নি। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, একটুখানি আজকে অ্যাডজাস্ট করো, আজকে ডিস্টার্ব করছে। লাইক দে, কিছু লিখিনি, এবার লিখবো। কোনটা? না না, স্টার 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 করেছি। হ্যাভিং সেম নাম্বার অফ ডিজিটস, digits to the right of the decimal point, to the right of the আবার সাথে হয়ে গেছে। একটু ওয়েট কর, তোরা এরকম আবার আবার করিস না, আমি দেখতে পাচ্ছি ওরা দেখছে, অসুবিধা হলে আমি করে দেবো। যাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে একটু ঠিক কর। হ্যাঁ, এক্সাম্পল দে এখানে। এক্সাম্পল যেরকম 2.35, 3.59, 7.28, 1.251, 3.121, 9.005, etc. ডেসিমেল পয়েন্টের আগেরটা কোনো ব্যাপার নয়, পরে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। টু দা, এদিকে আবার রাইট অফ দ্য ডেসিমেল পয়েন্ট, নাম্বার অফ ডিজিটস, নাম্বার অফ ডিজিটস, এখানে কত ডিজিট? দুটো। দেয়ার ইজ টু ডিজিটস, দেয়ার ইজ টু ডিজিটস। So after decimal point, all are same number of digits. So they are like decimal. Three digit, three digit, three digit. So they are like decimal. So after decimal point, if the number of digits are equal, then they are called like decimal. আর unlike হলে কি হবে? হবে না, ইজি। আনলাইক, আমি এক শুধু এক্সাম্পল দিচ্ছি। এক্সাম্পল 2.1, 11.23, 131.579, এগুলো এটসেট্রা। স্ক্রিন ঠিক আছে? আবার ধর or 11.5, 3.291, 0.3152, etc. Why? Number of digits are not same, so they are like, unlike. একটা বোঝাচ্ছি তো আমি বাবা। দেখ, লাইক ডেসিমেলের ডেসিমেল পয়েন্টের পরে দুটো 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 তিনটে 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 সেম নাম্বার অফ ডিজিট থাকবে। এই তিনটে, দিস থ্রি আর লাইক ডেসিমেল, দিস থ্রি আর লাইক ডেসিমেল। হোয়াই? দিস থ্রি আর টু ডিজিটস আফটার ডেসিমেল পয়েন্ট, দিস থ্রি আর থ্রি ডিজিটস আফটার decimal points, and this is unlike.
Why? These three has different number of digits. 1 digits, 2 digits, 3 digits. These three are unlike. There is 1 digits, 3 digits, 4 digits. So unlikes and likes. Clear? Yes. We make language নেই, language কিছু হয়। আচ্ছা নেই। কোশ্চেন লে কনভার্ট দ্য ফলোইং টু লাইক ডেসিমেল। আচ্ছা ঠিক আছে নে, ভালো। কনভার্ট এই টু ফলোইং টু লাইক ডেসিমালস। হ্যাঁ এই যে 4.5 9.34 0 80.2 456.234 that they are unlike these two are হ্যাঁ এই দুটোই these two are unlike decimal fraction, these two are unlike decimal fraction, so we have to convert it to like decimal. Okay, so convert করে দিচ্ছি। কিভাবে করব? this is 4.50 and 9.34 after decimal if we put 0 this has no value, আমরা ডেসিমেল পয়েন্টের পরে 0 বসালে কোনো চেঞ্জ হয় না, তো 4.5 and 4.50 are সেম। জানি আমরা আগে বসালেও তো ভ্যালু হয় না, সে তো আগে থেকেই হয় না, তাই না? আগে যদি before any number if we put 0 this 0 has no value, এটা always, but after a number if I put 0 decimal point থাকলে তার কোনো আর মানে হবে না, ঠিক আছে? আগে থাকে হবে না, কোন আগে 5 এর আগে হবে না, খা খা লাইক ডেসিমালস, তাহলে 80.200 and 456.234 দেখ তো কেন কেন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন পরিষ্কার আছে, স্ক্রিন পরিষ্কারই আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। লাইক ডেসিমেলস কি লিখেছি? লাইক ডেসিমেলস, লাইক ডেসিমেলস 4.5 9.34 লাইক করলে after decimal point we put zeros and make the same number of digits after decimal points. আচ্ছা এই দুটো করতে পারবি? আমি আরো দুটো দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ 2 ও 8 হবে, 80 হবে, 80.200 হবে, এই এটা 80 হবে। 80 টাকে 0 দেওয়ার দরকার নেই, লাইকের ক্ষেত্রে 80 এর আগে আর 0 দরকার নেই, দিলে কোনো অসুবিধা নেই। এন্ড মানে এন্ড। আচ্ছা এই দুটোকে লাইক করি,
17 আর 15.23 17 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, ঠিক করেছিস। হ্যাঁ ঠিক, পয়েন্ট দিতে হবে, ঠিক আছে। হুম ঠিক আছে। এই এই বস, তোদের বারবার বলছি কথা বলিস না। উহ, বাবা, কি গরম। হুম, চুপচাপ। নেক্সট কোশ্চেনটা লেখ। এটা হয়ে গেছে লেখা? কি গরম লাগছে বাবা, আমি বাড়িতে থাকি। হুম, দিচ্ছি। প্রচন্ড গরম লাগছে। আচ্ছা, বুঝে দিলাম। কবে হয়ে গেছে সবার? হুম, হ্যাঁ, এগুলো খুব ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস, এগুলো এক্সামের জন্য না, এগুলো জানতে হয় আর কি, তাই করাচ্ছি। ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস লেখো। হেভি হয়ে গেছে। অ্যারেঞ্জ, আচ্ছা দে। অ্যারেঞ্জ ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। অ্যারেঞ্জ ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, দেখ তো ঠিক হচ্ছে। অ্যারেঞ্জ ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। 15.239, 17.21, 15.31, 15.9, sorry, 29, 17.09, এই যে 0.291, 0.311, 1, 0.9, 1.21। হুম, লাইক ফ্র্যাকশনে করে ডেসিমেল পয়েন্ট তুলে দিতে হয়, তারপরে কম্পেয়ার করতে হয়, ওকে। হ্যাঁ রাইট, তখন তাদের কম্পেয়ার করতে হয়, ঠিক আছে তো।
লাইক করো, আগে লাইক ফ্র্যাকশন করতে হবে, দেন ডেসিমেল পয়েন্টটাকে অমিট করে হোল নাম্বার করে কম্পেয়ার করতে হবে। নর্মাল নাম্বার হয়ে গেল। স্যার ওয়ানের স্যার ওখানে নাম্বার দিয়ে থার্ড নাম্বারে ওয়ান দিয়েছে, ওই ওয়ানটা কি 0.9 এর সাথে কোনটা? হ্যাঁ, না ওয়ানটা আলাদা। 0.291, 0.311, 1, 0.9, 1.21। স্যার এটা তো নর্মাল নাম্বার হয়ে গেল, ডেসিমাল পয়েন্ট গুলো। স্যার তাহলে শুধু ওয়ানটা কি করে করব? আচ্ছা, 1 পয়েন্ট। আচ্ছা, ওকে। স্যার নাম্বার এ ডান, নাম্বার বি করছি। স্যার আমার ডান। স্যার আমার নাম্বার এ ডান। এ ঠিক আছে ওপর। আচ্ছা, স্যার 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 দুটোই ডান। হুম স্যার দুটোই ডান। হুম চলো স্যার একটু দাঁড়ান। কিভাবে অ্যারেঞ্জ করব? স্যার একটু দাঁড়ান না। একটু বলুন। হুম স্যার ফার্স্টে প্রথমেরটাকে আগে অ্যান্সার অফ কোশ্চেন নাম্বার 1। তাহলে দাঁড়া আমি আগে লিখে নিই। স্যার দুটোই ডান। স্যার দুটোই ডান। 15.239, 17.210, 15.310, 15.290 and 17.090. Now arrange 5139, 7210, 15310, 15290 আর 17090. So we compare this. Okay, so compare করলে কি হবে? In ascending order. স্যার ডেসিমাল পয়েন্টটা দেবো তো? না, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে দেবো না? হ্যাঁ
নাও অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করলে the list is this one is the list one Answer হচ্ছে 15239. then 1 5 এই লিখছি তো অ্যান্সারটা দেখ অ্যান্সার বলবি তো আমি আগে শিখিয়ে নি একটু 15310 then 17 কোনটা ও একটা দুটো তিনটে তিনটে তো লিখেছি 17217210 সো অ্যাকচুয়াল তাহলে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার কি হচ্ছে সুতরাং so the ascending order is put the decimal point 15.29 comma final answer must be in decimal 15.29 then 15 point 15.239 then 15.29 then 15.31 then 17.09 then 17.21 acha when you understand the method you can skip the following lines you can skip these two lines you may directly find the order when you understand the method you don't need to write this format you just think that if there is no decimal point then how we arrange this then think it and write the actual answer don't need to write this because that is so many large extended method হয়ে গেছে these intermediate lines are not required to write এগুলো না লিখলেও হবে just write the first and write the last okay হ্যাঁ নেক্সট আমি ডাইরেক্ট করব এত কিছু লিখবো না হ্যাঁ সো এগুলো এটা লাইক ডেসিমেল করলে কি হচ্ছে এটা 0.291 0.311 পরেরটা হচ্ছে 1.000 এর পরেরটা হচ্ছে 0.900 1.210 so the largest is this 1210 ঠিক আছে so ascending order highest is 1210 then is 1000 then 900 then 311 then 291 so the ascending order of the given numbers ও আরে ছোট থেকে বড় বলেছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ছোটটা আগে লিখতে হবে ছোটটা আগে লেখ ডিসেন্ডিং হয়েছে এটা ঠিক আছে ডিসেন্ডিং হয়েছে এটাকে উল্টো করে লেখ তাহলে প্রথম থেকে আসবে 291 311 900 1000 then 1210 if I write it in the proper form 0.291 0.311 0.91 and then 1.21 okay হ্যাঁ
আমরা আজকে আর নতুন কিছু করছি না। নেক্সট ডে আমরা ডেসিমেল পয়েন্টের অপারেশন শিখবো, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন অ্যান্ড কনভার্সন।